ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਾਨੋਂ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਸਹਾय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी जिन्ना नाम दिया बताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो या चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरनी याद गाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए सहाय। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु। नेओ ज्ञान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगतां कतर होके आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रही हैं। कीता लोड़िए कम सुहल प्या किए काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक आप बेर करनी बख्शिश करनी। शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे। ये आप जहाँ संगतां दे दे चोर सामने बख्शे ते रामता करनी आप आजा। आप यहाँ संगतां आप उठम उच्चा बख्श के आपने दस दरबार दी हाजियां बख्शनी आप आजा। बख्शिश करना विछड़ी ना वसानी ना भुली ते ना भुलावी। चना दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागना बख्शना। इशनान का दान बख्शना दोनों कदंचने बख्शना। श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब के रचन सचखंड दरबार दियाँ हाजिरियाँ बख्शियाँ। बख्शे ते रहमतां करनियां सर्वा संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी। आप जी हुक्म अनुसार चार पैर सुकली बचीत हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलना जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सर्वत का भला। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ लाया।
तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया।
जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाय तारे जहान गया निमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ नाया तारे जहान लया विमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियानू इकट्ठा करके रखिया है संभाल नाम जपदे नाम जपांदे इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहारे तन तन छेवें पातशाह जावा चरना तो बलिहारे तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहारे आप जी दी सदाई जय तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ दोरन तेरा को प्रभु नानक दे कर कसमरी नूर अरसो पुरसो चटिए सुरते सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटी है सचु जे गुरपुर माया क्यों तो बोलो हटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन सिर सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन सिर सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह। साखी पाई ठंडा दे चलाना करन दी। भाई उशनाक राम सिंह नूं सतगुरु साहिब जी दे मिलाप वाले दिन ही ठंडा करके पुकारिया सी। अजिहा वर्णन
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰੋਠਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਵਣੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੈਸਾ ਤੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਵਣੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜੇ ਇਤਨੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੂੜੀ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 13 ਮੱਘਰ ਸੰਮਤ 1949 ਬਿਕਰਮੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਦੇ ਘਰ 12 ਮੱਘਰ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 13 ਮੱਘਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਗੁਰਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਰਥੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ। ਜਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਠਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। पौने पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल। 9 दरवाजे 10वां द्वार, बूझ रे ज्ञानी एहो विचार। कथता बकता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी होई रहाओ। देही माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अहंकार, ओ न मुआ जो देखन हार। जय कारण तट तीरथ जाही, रतन पदारथ कट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाणे, पीतर हो दिवस्त न जाने। हो न मुआ मेरी मुई बलाए, ओ न मुआ जो रया समाए। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर न आया। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਭੌਰੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।
ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਪਰਮ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਭੇਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਚਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ 3 ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ 3 ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਵੇਂ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਾਹ ਫੂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ
ग्रंथां विच किया गया है। देवते कदे झूठे नहीं होंदे। सदा पवित्र रह के अपने धर्म की पालना करते हैं। चाहे कोई इस तो खाना पकाए ਜਾਂ मुर्दा जलाए, बैसंतर देवता अपने धर्म की पालना करते हैं। वो बंदा भी चुप हो गया। कीर्तन तो बाद लाला तेजा राम ने सारे जत्थे नूं चाह पिलाई अते आप भी पीती। लाला तेजा राम दा नवा चलत वेख के सारे लोग हैरान सन अते आखदे सन, धन पाई तेजा राम अते तन तन इन्हां दे श्री सतगुरु भगवान दास जी हैं, जिन्हां ने इन्हां नूं परवां ते वहमां तो कढ़िया होया है। फिर उस पिंड दे लोकां ने भाई तेजा राम नूं बेनती कीती, तुसीं साडे पिंड चलो अते उत्थे चल के सानू सेवा करन दा मौका दिओ। तुसां साडी बेनती नूं मन के इत्थे आउण दी खेचल कीती है अते कारज संपूर्ण कीता है। लाला तेजा राम ने कहा, कीर्तन करन दी सेवा दा हुक्म सानू श्री सतगुरु भगवान दास जी दा है। वो सेवा असी कर दिती है। असां जल्दी जाना है। रागियां दी थकावट दा ध्यान करके चाह दी सेवा इन्हां दी कर दिती है। फिर लाला तेजा राम जी रागियां नाल उत्थों टुर पे, पर अपने सतगुरां दी वडियाई प्रशंसा ते याद लोकां दे मनां विच छड़ गए। फिर लाला तेजा राम जी रागियां नाल उत्थों टुर पे, पर अपने सतगुरां दी वडियाई प्रशंसा ते याद लोकां दे मनां विच छड़ गए। नोट, ये साखी उसे कीर्तनीय भाई गुरदास मल ने श्री फकीर चंद बत्रा नूं हापड़ विखे अपनी ज़बानी सुनाई। ये साखी उसे कीर्तनीय भाई गुरदास मल ने श्री फकीर चंद बत्रा नूं हापुड़ विखे अपनी ज़बानी सुनाई। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह। साखी साईं जवाहर मल जी दी सतगुरु भगवान दास जी दे मुखार बिंद तो हर पूरनमाशी नूं दूर दूर तो संगतां कैमलपुर श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शनां लई पुजदियां सन अते खुशियां प्राप्त करदियां सन। पूरनमाशी वाले दिन श्री सतगुरु जी अमृत वेले संगतां समेत जपजी साहिब जाया करते सन। इशनान करन तो बाद उत्थे नाम सिमरन होया करदा सी। जपजी साहिब वो स्थान है जिथे श्री सतगुरु नारायण दास साहिब जी ने
ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਈਂ ਜੁਐਰ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੁਐਰ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਬੈਠੇ। ਸਾਈਂ ਜੁਐਰ ਜੀ ਭਜਨੀਕ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦ੍ਰਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਰੈਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਿਹਤਰ ਖਚਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਟੀ ਦਖਨੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੁਐਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਰੈਣ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੜਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਈਂ ਜੁਐਰ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਰੈਣ ਤੋਂ ਵਹਿਤਰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ,
जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटो, जिस दिया ए वड्याइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। ये तुक्कां पढ़ के बाबा संगता जी ने साईं जवैर जी नूं आख्या, तुसां जो मंगिया है तुहानूं मिल गया है, अते असां जो सतगुरां तो मंगिया है वो सानू मिल गया है। सानू तां नाम सिमरन विच ही खुशी मिलती है, इसे विच ही सुख शांति है। जेड़ा आनंद हुण आ रहा है लक्ष्मी दे आण ते, इहो जिहा आनंद नहीं आउणा। गुरबाणी विच लिखिया है, राग सिरी राग महला पहला कर पहला, मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगु अगन चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख पूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर नाही थाओ, तरती ता हीरे लाल जड़ती, पलग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै, करे रंग पसाओ, मत देख पूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ, गुपत प्रगट होए बैसा, लोक राखै पाओ, मत देख पूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ, सुल्तान होवा मेल लश्कर, तखत राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा, नानक सब वाओ, मत देख पूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। ए माया ए महल माड़ियाँ पाण ते ए मनुख इन्हां विच लीन हो जाता है अते सच्चे नाम नूं भुल जाता है। ए रिधियां सिधियां ते बादशाहियां प्रभु विछोड़े दा कारण बनदियां हन। ए मन नूं शांत नहीं करदियां, ए तां सगों परमात्मा नालों विथ वधांदियां हन। साईं जी जेकर माया विच खचित हो गए ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਿਲਾ ਮਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁੱਛਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਿਲਾ ਮਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁੱਛਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਦੀ। ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰੋਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੰਗੜਾ ਜ਼ੇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਡੰਗ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਮਲ ਡੰਗ ਮਨੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਮਾਈ ਤ੍ਰੋਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ੇਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਜਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਤਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਖੱਦੂ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਈਸੂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਈਸੂਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਊਂਘ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਈਸੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੈਮਲਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਸੂਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਮਾਈਸੂਦੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਈਸੂਦੀ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਈਸੂਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਲ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਅਟਕੋਂ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਖੱਦੂ ਖੇਲ ਮੱਝੀਆਂ ਲਈ ਪੌਂ ਭੂਸਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੁੰਗਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਕੈਮਲਪੁਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸੰਬੰਧੀ
ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਾਣੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੁੱਝ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤੋਤਾਲੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਨਮ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਨਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੱਕਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਂਕੜ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਨਮ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੀਬਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਗਰ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਨਮ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਮ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਨਮਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜਨਮਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਜਨਮਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਆਬੀ, ਮਨੇਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਗਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤਾਲੀ ਪੂਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਰਾਵਲ ਸੁਆਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਜਾ ਤੇ ਜੋੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਪੁਸਾੜੇ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈ ਸੁਧੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜਨਮਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਿੰਗਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਧੁਨੀ ਲਗਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ। ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ।
एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है, एहो तेरा सूद है, एहो तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहो तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहो तेरा सूद है। इतने विच जन्मराज ਅਤੇ ਮਾਈ ਸੂਦੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਆਏ। ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਦੀ ਵਲਟੋਈ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਮਾਈ ਸੂਦੀ ਲੈ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਸੂਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੜਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਓ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਚਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਵਲਟੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਾਈ ਸੂਦੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਉਚੇਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਹ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਪੌਂਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਘਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੁੰਗਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਸ ਖਲੋਤੇ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੋਰੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੌਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਲਏ ਹਨ। ਬੱਦਲ ਘਿਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੌਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਦਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਬੋਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗੜਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੋਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ
अरज कीती। संगत बोरे रोड़दी होई रेड़दी हुई, संगत बोरे रेड़दी हुई तहसील वल चली तां श्री सतगुरु जी भी नाल ही तुर पे। जद हाकम ने दूरों वेख्या तां घरों पलंग मंगवा के उस उत्ते सुंदर चादर विछाई तां जे सतगुरां दी मुनासिब इज़्ज़त ते तौकीर मान ते सत्कार कायम रखी जाए। संगत बोरे रेड़दी हुई तहसील वल चली तां श्री सतगुरु जी भी नाल ही तुर पे। जद हाकम ने दूरों वेख्या तां घरों पलंग मंगवा के उसते सुंदर चादर विछाई तां जो सतगुरां दी मुनासिब इज़्ज़त ते तौकीर मान ते सत्कार कायम रखी जाए। जज साहिब तहसील विखे पहुँचे तां तहसीलदार ने अगे वध के सलाम आखी। साहिबा ने फरमाया, सलाम उस परवरदिगार नूं जो सब दा मालक है। फिर कुछ देर वार्तालाप करन मगरों सतगुरां इस शब्द राही गुरु कर दी सांझी वालता प्रगटाई। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। लोगा परम न भूलो पाई खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो सब ठाई रहो। माटी एक अनेक पांत कर साजी साजन हारै। ना कछ पोच माटी के पांडे ना कछ पोच कुम्हार। सब में सच्चाए को सोई तिसका किया सब किछ होई। हुकम पछान सो एको जान बंदा कहिए सोई। अलो अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सरब निरंजन डीठा। इस शब्द के अर्थां नूं बयान करदियां होयां श्री सतगुरु जी ने फरमाया, जितने भी जीव हैं सबनों अल्लाह परमेश्वर ने अपने इको नूर तो पैदा किया है। फिर भला इन्हां विच चंगा अते माड़ा होण दा भेद किवें हो सकता है। श्री सतगुरु जी ने स्पष्ट किया कि जदों ये बंदा माड़े कर्म करता है तां माड़ा अखवाउंदा है अते चंगे काम करन वाले नूं चंगा कहा जाता है। माड़े चंगे काम ही माड़े चंगे होण दी बुनियाद हैं। इस वास्ते परमा विच पैण दी लोड़ नहीं है। जन्म तो माड़ा कोई भी नहीं होंदा। पैदा करन वाला खालक अखवाउंदा है अते पैदा होण वाले खलक खलकत कहलांदे हैं। ओ खालक खुदा सब विच रमिया होया है। जेड़े परम ब्राह्मण अते मुल्ला ने पाए हैं कि हिंदू उच्चा है अते मुसलमान नीवा, जां इस दे उलट मुसलमान उच्चा है ते हिंदू काफर होण करके नीवा, ये सब भुलेखा है अते ये भुलाण वाले हैं खालक करतार जिसने ये सब रचना बनाई है। वही इस संसार विच सर्व व्यापक है। जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी तो कई तरह के भांडे कड़दा बनाता है, वो ये नहीं आख सकता कि इस दी मिट्टी चंगी है। इस तरह
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਕੜਾ ਮਟਕਾ ਇਤਿਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਚੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਦੇ ਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਈਸੂਦੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੁੰਗਾਣੀ ਵੀ ਮਨੇਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੁੰਗਾਣੀ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਤਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਪੌਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੁੰਗਾਣੀ ਸਹਿਤ ਸੁਆਬੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਬੋਰੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਦਵਾ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੋਰੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਦਵਾ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਭਿਜਵਾ ਕੇ
ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम गली मल्हाती जानत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मिल पाए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया काल नानक ते मुख उजले केती
ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਤੁਧ ਆਗੇ ਰਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਾਤ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਵਰਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਡਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਚਰਨੀ ਲਿਆ ਲਗਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੋ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਪੂਰਨੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੈ ਰਾਤ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੈ ਦਿਨ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤਰਸ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬੋਲਣੇ ਹਾਰਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ ਨਾ ਵਿਚਰੀ ਨਾ ਵਿਤਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਹੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਠ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨਿ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਨਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਗੁਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਣੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾ ਮਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਇ ਅਮਾਰੀ ਰਹਾਓ ਅਵਰ ਨ ਸੁਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ
आर परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण ले उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाठै परियो राख लियो बारी जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उवां सच होवै शबद नूं मुख दे पातशाह जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां करन सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करियां सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां बेआदियां उपाध्य बचा के चरणों का प्यार बखना साध संग की सेवा बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी मेहर परिया हट टकना पातशाह जियो अपनी प्यारी लाडली साध संगत के पातशाह जियो नाम रूपी खजाना साध संग की सेवा का खजाना और संसार के सुख का खजाना झोली दात बच के सदा वास्ते अपनी प्यारी साथ खुशियां दात बच के शुभ मनोकामना पूर्ण करनिया पातशाह जियो धन धन सतगुरु भगवान दास दियो आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है जो संत समागम महान जग का प्रवाह चल रहा है पातशाह जियो अंबर चले आप तो आज्ञा लैके आपके सोहने थ्रू पोती साहब जी का प्रकाश होया सी उपरंत आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है इस वक्त आप जी की पोती साहब का पातशाह जियो सेवा होएगी सुहारा साहब होएगा आज्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी परिवार अते सर्वत साथ सदा वास्ते खुशियां की दात बखनी पातशाह जियो आप जी दे भरख जान चो कलाम चाह देगा हाजिर है आप जी रत्नी लायक होवे आप जी का तीत प्रकाश सबत साथ संगत वरते सही सज्जन मिलने जिन्ना मिलिया आप जी का सोना पवित्र नाम के तावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले साध की दूर करो स्नान साध ऊपर जाए कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाए साध संग हर कीर्तन गाए अनक विघन दे साधु हर गुण गाए अमृत रस चाके ओट गई जी संत दर आया सरब सुख नानक ते पाया ओट गई जी साहिबा दर आया सरब सुख सतगुरु संग ते पाया तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तुझनु तन गया तेने जम नेड़ न आया तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तुझनु तन गया दिन जम नेड़ नया तारिया जान ले आया बेमान जिने दर्शन पाया जिने तुझनु तन गया दिन जम नेड़ नया जिने तुझनु तन गया दिन जम नेड़ नया सा
मांगना वड पागी पाए नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए आनंद बनोड मंगल गुण गावो गुरु नानक पै दयाला जय जयकार पहे जाके भीतर होआ पार ब्राह्मणक वाला कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दातारे पित पाला नित सार समाल एक गुण मूर्ख जाता है पित पाला नित सार समाल एक गुण मूर्ख जाता रे बिलावल महला पंजवा मन में सिंचो हर हर नाम आंदन कीर्तन हर गुण गाम मन में सिंचो हर हर नाम आंदन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे राहो को नानक जांका निर्मल भाग हर चरनी ताका मन लाग को नानक जांका निर्मल भाग हर चरनी ताका मन लाग बोले तो धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु सगता साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु नरैनदास साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आपकी दी सदाई जय धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आपकी दी सदाई